Thank you everybody for sparing your time to listen to हर्षवर्धन, जिसके साथ हम थोड़ा विचार विमर्श करने वाले हैं. I think most of you know कि मेरा मराठी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बीच-बीच में कोशिश करूंगा मराठी में क्वेश्चन फ्रेम करने का. बट हर्षवर्धन को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आंसर इन कॉम्बिनेशन ऑफ मराठी, इंग्लिश, हिंदी, बिकॉज देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज, तो वो उसमें अंग्रेजी वर्ड ही हमको यूज करना पड़ेगा. थोड़ा बहुत हर्षवर्धन के बारे में बताते हैं. हम उसको श्री हरि बोलते हैं बिकॉज श्री हर्षवर्धन रिसबुड, professionally qualified chartered accountant. He has got more than 8-9 years of experience, and in past he has worked with some of the premium companies like BK Khare. से उनका articleship हुआ है, and then he also continued there for some time. He was involved in some of the major assignments. जैसे कि आपको काफी लोगों को याद होगा कि सत्यम करके जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, when it collapsed, and then बाद में it was taken over by Tech Mahindra. तो वो टाइम पे जो भी बुक्स का ट्रांसफर हुआ, उसका फाइनेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, so he was very much involved into that, and since then he has been gaining lots of experience. He has got lot of clients, MSME and large companies also, practicing from Pune. And उसके फैमिली के बारे में अगर बात करेंगे तो everybody is a practitioner. It's a practitioner's family, and I think if we put everybody's हर एक family member का experience if we put together, I think it goes close to 100 years. His wife is a lawyer. His father is company secretary. I think more than 35 years of experience. His mother-in-law is also a lawyer. So they both, his wife and mother-in-law दोनों भी practice करते हैं. And of course Harshavardhan. So welcome Harsh, and thanks for sparing your time. हमने थोड़े दिनों पहले हर्ष को एक अलग फोरम में सुना था talking about this MSME and आत्मनिर्भर scheme. And I think लॉकडाउन के बीच में जो भी गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, तो it has created lot of interest and some curiosity. It has also added to the confusion. People had already had some questions, but कुछ और नए questions भी generate हो गए. So we thought कि why can't we just do this event and figure out कि ये MSME and आत्मनिर्भर actually क्या है, उसमें registration करने से क्या फायदे मिलते हैं, what all things are available. So my question tones will always be on those lines. But please feel free to unmute yourself, and if you are not satisfied with any answers that Harshvardhan is going to give, feel free and ask in the middle. We will of course have a little time towards the end left for all the members to ask the questions. The idea behind having this event is निवडक उद्यमी की ओर से we are also organizing one program on 9th July, and that program will be actually conducted by one very senior and reputed lady called Mrs. Minal Mohadekar. She is connected and very well versed with all government schemes. She has, I'm sure she has lots of knowledge about recent declaration under Atmanirbhar Bharat. So that is going to be a mega event. But uske pehle, we wanted to create some kind of awareness. We wanted to, develop some curiosity among the people, among the Nivrak Udyami group. So that, when we go and hear Minal Madam, which is going to happen on 9th July, and the timing will be the same. I think it will start at 4 o'clock. So when we hear her, we will have a better understanding. So Harshvardhan, सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन मुझे बार-बार आ रहा था, my company is still a proprietary company. I can understand कि काफी सारे benefits are available गवर्नमेंट की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट्स वगैरह अवेलेबल होता है, बट many times I feel कि those benefits are not for me, मेरे लिए नहीं है वो. तो सही में ये रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या पुरानी रेजिम में, या फिर ना वो अभी जो नया जो डिक्लेरेशन आया है उसके हिसाब से इज इट रियली नेसेसरी, कंपलसरी? MSME केले कंपलसरी तो नाही आहे, पण जर केलं नाही रजिस्ट्रेशन तर बऱ्याचशा गोष्टींना तुम्ही मुकाल. रजिस्टर केल्याचे बेनिफिट्स खूप आहेत, आणि तुम्ही जर त्या स्पेसिफिक कॅटेगरी मध्ये जर मोडत असाल तर तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा होणार आहे. ओके.
Right. Just a question. Maybe one of you can unmute and just let us know whether our audio is. Whether we are audible. Both of. Yes, you are audible. Okay, it's clear, na? Yeah, it is. It is All right. very much. Okay. In the middle, we may have to share some slides also. Already screen sharing mode में है ही हम लोग. But Harsh will point to the particular slide whenever it is necessary. So Harshvardhan, okay. So अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भी चलेगा, इट्स नॉट कंपलसरी. जैसे कि पान आधार कार्ड वगैरह कंपलसरी, ऐसा उद्यम या पहले का उद्योग आधार कंपलसरी नहीं, वो चीज समझ में आती है. लेकिन व्हाट इज दिस, नक्की काय आहे दिस उद्यम जो अभी नया डेफिनेशन लाया, तो व्हाट एक्झॅक्टली इट इज? एकतर एमएसएमई म्हणजे त्यांच्याकडे बॅकिंग खूप कमी असतं किंवा छोट्या प्रमाणात असतं. फायनान्शियल बॅकिंग असेल किंवा रिलेशनशिप डेव्हलपमेंट, कस्टमर रिलेशन्स किंवा मार्केट अवेलेबिलिटी, त्याचं त्यांच्याकडे असणारे एक्सपिरियन्स, हे सगळं बॅकिंग त्यांच्याकडे कमी असतं. आणि त्याच्यामुळे मेक इन इंडिया जी कन्सेप्ट आहे ती पण थोडीफार मागे पडायला लागते. त्यासाठी म्हणून गव्हर्नमेंटनी हे सगळे एमएसएमई साठी बरेच बेनिफिट किंवा रजिस्ट्रेशन करून स्कीम्स काय काय त्यांनी डेव्हलप करून इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे. त्यामुळे त्यात अशा एमएसएमई साठी फक्त या सगळ्या स्कीम्स आहेत. आणि एमएसएमईच्या डेफिनेशन वेगवेगळे आहेत. म्हणजे मायक्रोसाठी वेगळी आहे, स्मॉल साठी वेगळी आहे, मीडियम साठी वेगळी आहे. आणि त्या सगळ्या टर्नओव्हर आणि इन्व्हेस्टमेंट किंवा फिक्स असेटची अमाउंट त्याच्याशी लिंक आहे. ओके, तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सो वन इज इन्वेस्टमेंट. सो नाउ इट इज थोड़ा बहुत जो मैंने स्टडी किया वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का कॉम्बिनेशन है टू डिफाइन. इवन इफ इट इज माइक्रो, दैट क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल. मीडियम के लिए भी वही है, स्मॉल के लिए भी वही. तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपण आधी त्याच्या लिमिट्स किंवा थ्रेशोल्ड लिमिट्स काय आहेत त्या आधी बघूया. मायक्रोसाठी इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे फिक्स असेटची ग्रॉस ब्लॉकची अमाऊंट, इन्व्हेस्टची जी अमाऊंट असते ती. आणि टर्नओव्हर 5 कोटी, याच्या खाली तुमचं इन्व्हेस्टमेंट अँड टर्नओव्हर असायला हवं, तर यू विल बी कॅटेगराइज्ड ॲज मायक्रो एंटरप्राइजेस. तसंच स्मॉल साठी इन्व्हेस्टमेंटचा क्रायटेरिया 10 कोटी आहे, टर्नओव्हरचा 50 कोटी आहे. आणि मीडियम साठी इन्व्हेस्टमेंटचा 50 कोटी आहे आणि टर्नओव्हरचा क्रायटेरिया 250 कोटी आहे. तर आता हे इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हर हे नक्की काय असतं, हे मग आता हा प्रश्न उद्भवेल. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे फिक्स ॲसेट मधलं तुम्ही किती खर्च केलेला आहे. म्हणजे कोणाचा तरी प्लांट असेल किंवा कोणाचं कॉम्प्युटर्स वगैरे असेल जे गुड्स मॅन्युफॅक्चर करतात, त्यांचा एखादी असेंब्ली लाईन किंवा मोठा प्लांट असेल. सर्व्हिस जे रेंडर करतात त्यांच्यासाठी मेन कॉम्प्युटर असतो, किंवा डिलिव्हरी रिलेटेड जर काही असेल तर त्यांच्यासाठी व्हेकल असतं. तर या सगळ्याचं हे चेक करावं लागतं. इन्व्हेस्टमेंट मध्ये फक्त प्लांट अँड मशिनरी अँड इक्विपमेंट एवढे 3च येतात. पण इक्विपमेंट बघताना ऑफिस इक्विपमेंट त्याच्यात येत नाहीत. म्हणजे तसं एसी, फॅन, इलेक्ट्रिक इन्स्टॉलेशन वगैरे आहेत, त्याची अमाऊंट काय ह्याच्यामध्ये आपल्याला कन्सिडर करता येत नाही. फक्त प्लांट अँड मशिनरी आणि सर्व्हिस रिलेटेड किंवा प्रोडक्शन रिलेटेड जी काही इक्विपमेंट्स म्हणून क्लासिफाय केले जातात तर ती ह्याच्यात येतात. आणि प्लांट अँड मशिनरीचं जे मिनिंग आहे इन्कम टॅक्स मध्ये, तीच डेफिनेशन त्यांनी इथे यूज केलेली आहे. मैं थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूं क्या? Yes. अगर प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पकड़ते हैं हम एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन, बट इन मेनी केसेस काफी बार ऐसा होता है कि पीपल बाय सेकंड हैंड मशीनरी. तो वो मशीनरी जिस कीमत पे उसने खरीदा है उसका जो भी इन्वेस्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट किया जाएगा कि उसका कुछ डेप्रिशिएटेड कॉस्ट रहेगा वो कैलकुलेट किया जाएगा? हाउ इट इज कंसीडर्ड इन द इन्वेस्टमेंट? इनवॉइस वैल्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. ओके, मतलब अगर सेकंड हैंड मशीनरी भी है फिर भी जो कौन सी कीमत को उसने खरीदी की है तीच कीमत फक्त पकडली जाईल. म्हणजे इनवॉइस व्हॅल्यू विदाउट जीएसटी, कारण जीएसटीचा आपण क्रेडिट घेतो आणि ते लायबिलिटीच्या अगेन्स्ट युटिलाइज करतो. करेक्ट. त्यामुळे जी बेसिक कॉस्ट आहे इनव्हॉइस वरची ती इनवॉइस वरची बेसिक कॉस्ट विदाउट टॅक्स. राईट, तीच फक्त कन्सिडर करायची. आणि ती सुद्धा प्लांट अँड मशिनरी इक्विपमेंट साठी.
लँड अँड बिल्डिंगची कॉस्ट, फर्निचर फिक्चरची कॉस्ट, व्हेकलची कॉस्ट, म्हणजे इनडायरेक्टली युटिलाइज होतात प्रोडक्शन किंवा सर्व्हिसेससाठी, त्याची अमाऊंट नाही घ्यायची याच्यात. ते Okay. exclude अभी भी थोड़ा उधर ही अटका हुआ हूँ. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जीएसटी क्रेडिट लेते हैं, बट देयर इज अ बेसिक कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट. लेट्स से सेकंड हैंड का ही बात कर रहा हूँ मैं. लेकिन व्हाट इफ आई एम गेटिंग दैट मशीनरी ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे लगा है, विल दैट बी कंसिडर्ड इन इन्वेस्टमेंट? Because it's a acquisition cost. So for getting into the books, whatever the value you are capitalizing, that will be considered. म्हणजे अकाउंटिंग स्टँडर्ड मध्ये जे कॅपिटलाइज करण्यासाठी म्हणून अलग केल्या जातात कॉस्ट, त्या सगळ्या ऍड करू शकतात. ओके. बेसिकली हे सगळं ग्रॉस ब्लॉकशी लिंक होणार आणि ग्रॉस ब्लॉक मधनं जे एक्सक्लुडेड ऍसेट्स आहेत त्या कमी होणार, की मग तुमची इन्व्हेस्टमेंटची व्हॅल्यू डिराईव्ह होईल. ओके. आणि टर्नओव्हरचा जर विचार केला तर सेल ऑफ गुड्स आणि सेल ऑफ सर्व्हिसेस या दोन्हीचा एकत्रित टर्नओव्हर कन्सिडर केला जाईल. म्हणजे गुड्स साठी फक्त तुम्ही समजा आता कोणतरी एक कॉम्प्युटर हार्डवेअर विकणारा माणूस आहे, त्याच्या टोटल टर्नओव्हर मध्ये हार्डवेअरची कॉस्ट म्हणजे त्या प्रॉडक्ट सेलिंगची कॉस्ट आणि त्याच्याशी रिलेटेड एएमसी ही सर्व्हिस आहे. कॉन्फिगरेशन. हे दोन्ही कॉम्पोनंट्स त्यांच्या टर्नओव्हर मध्ये ऍड होतात. म्हणजे जरी फक्त लॅपटॉप किंवा याच्या खरेदीसाठी जर हे करायचं असेल, एमएसएमई साठी रजिस्ट्रेशन घेऊन त्याचे बेनिफिट घ्यायचे असतील, तरी सुद्धा सर्व्हिसेसचा टर्नओव्हर त्याच्यामध्ये ऍड करावंच लागेल आणि मग तुमची कॅटेगरी फायनल. So anybody who is into machinery or they are providing installation services or some support services, all of that will be considered in as part of turnover. बरोबर. आणि त्याच्यातनं महत्वाचं आता जे नोटिफिकेशन आलंय रिसेंटली, त्या ह्याच्यात एक्सपोर्ट टर्नओव्हरला एक्सक्लूड करायला सांगितलेलं. एक्सपोर्ट टर्नओव्हर त्याच्यात ऍड काही करता येणार नाही. आणि जे नॉन ऑपरेटिंग अदर इन्कम आहे, इंटरेस्ट असेल किंवा काय ते ड्युटी ड्रॉबॅक वगैरे असेल, ते पण काय याच्यात येणार नाही. ओके. सो can I go to next question or you still want to explain these on turnover? हे बेसिकली आता इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हर जे आहे, रजिस्ट्रेशनच्या वेळेला ठीक आहे, तुम्ही सेल्फ डिक्लेरेशनचा फॉर्म आहे, तुम्ही त्याच्यामध्ये जी काय अमाऊंट आहे तुम्ही टाकणार, पण दरवर्षी तुमचे रिटर्न फाईल होतील. कदाचित तुम्ही मायक्रो ते स्मॉल मध्ये क्लासिफाय व्हाल किंवा स्मॉल ते मीडियम मध्ये क्लासिफाय व्हाल, तर हे गव्हर्नमेंटला कळणार कसं? तर त्यासाठी ते तुमचा ITR आणि जीएसटीचे रिटर्न या सगळ्याशी एमएसएमईचं रजिस्ट्रेशन लिंक करणार. म्हणजे जसं तुमच्या हे क्रायटेरिया इन्व्हेस्टमेंट किंवा टर्नओव्हरचे क्रायटेरिया चेक करण्यासाठी, ओके, जसं आपण इन्कम टॅक्स रिटर्न मध्ये बॅलन्स शीट फिल करतो, त्याच्यामध्ये ग्रॉस ब्लॉक टाकतो, तो ग्रॉस ब्लॉकशी हे इन्व्हेस्टमेंटचं लिंक होणार. आणि ज्या वर्षी तुमचं या लिमिटच्या वरती जाईल, लिमिट क्रॉस जेव्हा होईल, ते वर्ष तुमचं शेवटचं या कॅटेगरीमध्ये. ओके. सेम केस विथ टर्नओव्हर. देन ओनली इट विल ट्रान्झिट. म्हणजे ते वर्ष संपलं, 31 मार्च झालं की तुम्ही दुसऱ्या कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाय व्हाल ऑटोमॅटिकली. ओके. सो फ्रेंड्स, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन की ऑफिस में आ गया था एंड वी आल्सो वांटेड टू रियली टेस्ट. सो मैंने खुद के लिए अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पहले किया. इट जस्ट टुक आई थिंक अबाउट 5 to 7 minutes. एक भी डॉक्यूमेंटेशन का कुछ भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी अपलोड करने का जरूरत नहीं पड़ा. एनीवे आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग विथ मी राइट नाउ. ओनली थिंग इट रिक्वायर्स इज योर आधार नंबर एंड इट इज OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन. सो एक बार आपने आधार नंबर डाल दिया, उसके साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है आपका, उसके ऊपर OTP आएगा एंड देन रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा मेमोराइज करके उसमें डालना पड़ेगा, लाइक योर GST नंबर, पैन नंबर एंड एवरीथिंग, इफ यू गॉट द GST नंबर. But it just happened in 5 to 7 minutes.
लेकिन ये मैं जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैड टू सिलेक्ट वाज कि आपका ये नया रजिस्ट्रेशन है कि पहले आपने उद्योग आधार या तो EM2 करके जो स्कीम था उसमें रजिस्ट्रेशन किया था। ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं किया था, तो मैंने आई सेड नो। तो जो लोग ने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, मेरे ख्याल से हमारे लिसनर्स में से कोई तो ऐसा रहेगा जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो उनके साथ क्या होगा? हाउ आर दे गोइंग टू, कुछ ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने वाला है उद्यम में? ऑटोमॅटिक नाही, त्यांना उद्यमच्या पोर्टलवरती परत रजिस्टर करावं लागेल. पण उद्योग आधार नंबर जो मिळालेला आहे तो त्या साइट वरती टाकला की काम झालं. ओके, तो फिर बाकी सब डेटा उसका इंपोर्ट हो जाएगा उधर से. एग्जैक्टली. सो जो भी उसका GST या फिर उसका फॉर एग्जांपल सिंपल थिंग्स लाइक कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह जो है वो सब वहां से ले लेगा वो. जितना भी उद्योग आधार में उन्होंने फिल किया है वो सब इधर ऑटोमेटिकली डेटाबेस से कैप्चर हो जाए. ओके. काय लिंक आहे त्याची उद्यम रजिस्ट्रेशनची? उद्योग आधारच्या साइट वरती आहे. तुम्हाला एक मिनिट. स्क्रीन दिख रही है ना सर आपको? हे बघा, udyogAadhar.gov.in. इथे न्यू एंटरप्रेन्योरसाठी एक ब्लॉक आहे आणि दुसरा ऑलरेडी जे रजिस्टर्ड आहेत EM2 किंवा UAM त्यांच्यासाठी हा ब्लॉक आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर सगळा तो फॉर्म भरावा लागतो आणि याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथे फक्त तुमचा उद्योग आधार नंबर विचारतो, OTP वरनं व्हेरीफाय होतं आणि ऑटोमॅटिक सगळा डेटा तिकडे कॅप्चर होतो. ओके ओके. सो ये तो हर्षवर्धन एक मिनिट. हा. हॅलो, माझा आवाज येतोय? हो, हाँ, येतोय. आता मी मध्ये प्रश्न विचारून मी लिंक केली होती, म्हणजे रेंज जरा पुअर आहे. ओके. अच्छा, अच्छा. साईट काय आहे उद्यम रजिस्टर करायला? काय गुगलवर जाऊन करायचं? काय? udyogAadhar.gov.in. तुम्हाला स्क्रीन दिसते? हो, दिसतीये. udyogAadhar.gov.in. अच्छा, दिस इज वन ना? हाँ. अच्छा सर, मतलब हम लोग जो परसों बात कर रहे थे, सो वी कैन लिटरली डू इट इन 10 मिनट्स. राइट. Yes, yes. राइट. 7 minutes. अच्छा, यू गॉट द नंबर? हाँ, नंबर आ गया मेरा. उद्यम रजिस्ट्रेशन यू गॉट द सर्टिफिकेट? यस. नाही, सर्टिफिकेट यायला जरा 1-2 दिवस लागतात कारण ती 2 दिवस लागतात ना फक्त? हा. ओके ओके. म्हणून पण फॉर्म फिल करून अपलोड करायला अक्षरशः 7 मिनिटात झालं आमचं. अच्छा, so you basically need the GST number and the company's PAN number, right? अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो I am registering for the first time. राइट. सो यस, Company PAN card number and GST. हाँ, आपका पान नंबर, कंपनी का पान नंबर. इफ यू आर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाँ, private limited. लिमिटेड कंपनी, सो यू विल हैव टू हैव कंपनीज पैन नंबर एंड GST. Okay, okay, okay. Rest all it will fetch. Like for example, your turnover is also calculated based on your GST. Okay, okay. हा. You don't have to put any numbers there. एक्झिस्टिंग पॅन असेल किंवा एक्झिस्टिंग GST असेल, हाँ, इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हरचे अमाऊंट ऑटोमॅटिक तिथनंच कॅप्चर केले जातात. तुम्हाला okay. फक्त व्हॅलिडेट करायचं असतं. हम्म. त्यांचं दोन्ही नंबर होते त्यामुळे तिकडे अमाऊंट काय आम्हाला टाकावी लागली नाही आणि सबमिट केल्यानंतर ते व्हॅलिडेट करून ऑटोमॅटिक तुमची जी कॅटेगरी आहे मायक्रो स्मॉल मीडियम त्याच्यामुळे तुमची ऑटोमॅटिक रजिस्ट्रेशन होऊन जाते. हम्म. सो ये तो बात हुई मेरे जैसे लोग जिन्होंने पहले उद्योग आधार नहीं लिया था. सो आई कुड रजिस्टर हियर सेइंग कि आई एम ए न्यू एंटरप्रेन्योर. जिन्होंने आधार लिया था उद्योग आधार पहले, तो देयर इज अ बटन अवेलेबल ऑन दैट साइट, अभी जैसे आपने बताया. right. लेकिन कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सिर्फ आइडिया है, अभी तक बिजनेस एक्टिविटी कुछ शुरू नहीं किया है. बिजनेस एक्टिविटी शुरू नहीं किया है उसका मतलब है उसने अभी शॉप एक्ट नहीं लिया, अपना बैंक अकाउंट नहीं लिया और भी जो नेसेसरी अप्रूवल्स है उसने अभी वो एक्टिविटी कुछ शुरू ही नहीं किया. ही जस्ट हैज एन आइडिया बट ही इज वेरी फर्म कि आई वांट टू गो फॉर दैट बिजनेस. तो वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आधार नंबर असेल तर कोणीही रजिस्टर करू शकतं जर बाकीचे क्रायटेरिया मॅच झाले तर. पॅन सुद्धा ऑप्शनल आहे. पॅन असेल तर मग सगळा डेटा ऑटोमॅटिक कॅप्चर होईल. अदरवाईज आपण सेल्फ डिक्लेरेशनचा जो फॉर्म आहे तो फक्त भरायचा. तो ऑनलाईनच आहे, फक्त अमाऊंट टाकायचं त्याच्यात. और मानो कि जैसे हेलो, इंडिव्हिज्युअल का? हॅलो, हाँ जी, पॅन नंबर इंडिव्हिज्युअल हवा का तुमचा कंपनीचा? म्हणजे माझ्याकडे फक्त आयडिया आहे आणि मला तर त्याच्यावर काम करायचं. पॅन नंबर माझा मी इंडिव्हिज्युअल पॅन नंबर टाकायचं का?
मग इंडिव्हिज्युअल टाकलं तर ते प्रोप्रायटरी फर्म तुम्हाला हे करावे लागेल. जर पार्टनरशिप असेल तर पार्टनरशिपचा पॅन, ओके, कंपनी असेल तर कंपनीचा पॅन, असं. ठीक आहे, चालेल. हा. क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन? एनीवे, हो हो क्लिअर झालं. ओके. सो नाउ अगेन कनेक्टेड टू दैट कि जैसे उद्योग आधार था तो काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था बिकॉज इट इज नॉट कंपलसरी. उद्यम भी ऐसा है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कुछ कट ऑफ डेट हो कि इतने तारीख तक. फॉर एग्जांपल जो लोग उद्योग आधार में थे उनको उद्यम पे तो डेफिनेटली ट्रांसफर करना ही पड़ेगा. दे हैव टू गेट उद्यम नंबर. तो उसका कट ऑफ डेट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज 31 मार्च 2021. मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट लास्ट दिन. लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि मुझे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है उद्यम का, मैं बाद में करूंगा क्योंकि अभी कुछ एप्लीकेबल नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है. तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी बस मिस हो जाएगी. इज देयर अ कट ऑफ डेट फॉर पीपल हु हैव नॉट रजिस्टर्ड? नाही, न्यू रजिस्ट्रंट साठी काही कट ऑफ डेट ऍसेस नाहीये. तुम्हाला बेनिफिट जेव्हा हवे असेल तेव्हा तुम्ही रजिस्टर करा. पण तुम्ही म्हणलात त्याप्रमाणे जे एक्झिस्टिंग आहेत त्यांना मात्र 31 मार्चच्या आत उद्यमच्या पोर्टलवरती रजिस्ट्रेशन द्यावं लागेल. नाहीतर ते त्यांचं लॅप्स होईल. मग त्यांना नवीन रजिस्टर म्हणून हे करावं लागेल. ओके. आता डेट सांगितली 31 मार्च 2021, ती आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना एक्सटेंड होऊ शकते. राइट, लेकिन बोल नहीं सकते. सो अभी के लिए तो 31 मार्च 2021 है. नाउ ये उद्यम और आत्मनिर्भर वगैरह जो कुछ भी है, ये सब लॉकडाउन में हुए और हम सब लोग लॉकडाउन में घर पे ही थे. काफी लोगों ने टीवी खोल के देखा भी होगा कि क्योंकि बहुत बड़े अनाउंसमेंट होने वाले थे. 20 लाख करोड़ का मोदी जी ने बोला था कि 20 लाख हजार करोड़ का वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं. डिटेल्स विल बी गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री. और उन लोगों ने कंटिन्यूस 4-5 दिन में ये सब अनाउंसमेंट किया. तो काफी सारा एक क्यूरियोसिटी, एक माहौल बना था. वन थिंग दैट आई रिमेम्बर, क्योंकि मैंने लाइव देखा था, निर्मला सीतारमन ने बोला था कि दिस उद्यम इज गोइंग टू बी अ चेंज मेकर और अ गेम चेंजर. तो व्हाट एग्जैक्टली डिड शी मीन? उसका मतलब क्या है? ऐसा इसमें क्या है कि वो चेंज मेकर है? ते जे नोटिफिकेशन त्यांनी काढलं त्याच्यात त्यांनी क्रायटेरिया जे होते, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फॉर स्मॉल, मायक्रो अँड मीडियम एंटरप्राइज, त्याच्यात त्यांनी थ्रेशोल्ड लिमिटच चेंज करून टाकले. ओके. म्हणजे हा जर आपण चार्ट पाहिला तर मायक्रोचा सेम ठेवलाय. मीडियम साठी इन्व्हेस्टमेंट क्रायटेरिया 20 करोड होतं आणि टर्नओव्हर क्रायटेरिया 100 करोड होतं. त्यांनी 20चं 50 केलं इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हरचं 100चं 250 केलं. म्हणजे याच्यामध्ये बघा आता कितीतरी एंटरप्राइज याच्यामध्ये ऍड होऊ शकते. ओके. एंड दोनों को ऐड भी किया, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओव्हर. हा, आधी मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिसेस साठी वेगवेगळ्या क्रायटेरिया होते. मध्ये जे आत्मनिर्भरच्या वेळेला जे एमएसएपी साठी जे नोटिफिकेशन आलं त्याच्यात त्यांनी अँड हा शब्द वापरला. त्यामुळे एकतर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस ही दोन वेगवेगळ्या कॅटेगरी तर काढून टाकल्या, एकच कॉम्पोजिट क्रायटेरिया ठेवला आणि इन्व्हेस्टमेंट अँड टर्नओव्हर असा क्रायटेरिया दिलेला. त्यामुळे दोन्हीचं एकत्रितपणे आपल्याला कॅल्क्युलेशन चेक करावं लागेल आणि कॅटेगरी त्याच्याप्रमाणे ठरवावी लागेल. ओके. आपके स्लाइड में मैं देख रहा हूँ कि ट्रेडर्स एक्सक्लूडेड आपने लिखा है. सो हाँ, वो मुझे भी पता है कि ट्रेडर्स वेर नॉट इंक्लूडेड अर्लियर ऑल्सो, और अभी भी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, अभी भी बाहर रखा है. लेकिन कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है. फिर मेरे ख्याल से नीलेश, इफ यू आर स्टिल अवेलेबल और आपका स्क्रीन अगर ठीक हो गया तो, नीलेश बाक्षे है, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है. यस सर आई एम भी करते हैं. ओके. हाँ नीलेश, सो आपके आई वाज टॉकिंग ऑन बिहाफ कि आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है एंड देयर इज अ स्मॉल ट्रेडिंग आल्सो. सो उनको वो ट्रेडिंग का जो भी कैलकुलेशंस है दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हियर, राइट? फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट ऑल्सो अँड टर्नओव्हर ऑल्सो. ओके. ओके. कदाचित 2 सेपरेट सेट ऑफ बुक्स कदाचित मेंटेन करावे लागतील, किंवा जर त्यांनी कॉस्ट सेंटर वाईज केलेला असेल अकाउंटिंग तर कदाचित त्यांना एकाच बुक्स मध्ये दोन्हीचं बायफर्केशन पण मिळेल. मॅन्युफॅक्चरिंगच्या साठी किती ऍसेट्स वापरले गेले, त्याचं टर्नओव्हर किती आहे आणि
ट्रेडिंगसाठीचा ऍसेट किती वापरला गेला आणि त्याचा टर्नओव्हर किती, त्याचं हम्म. बायफर्केशन तुमच्याकडे असेल म्हणजे मग हा. कधी जर क्वेरी निघाली की तुम्ही ट्रेडिंग पण करताय आणि तरीसुद्धा तुम्ही एमएसएमईचं रजिस्ट्रेशन कसं घेता, हम्म. तेव्हा तुम्हाला प्रूफ म्हणून दाखवता येईल. ओके. ओके ओके गुड. सर जस्ट विचारलं तर मला एक प्रश्न होता, तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी ऍड्रेस केला होता त्याला, हा. की आम्ही एक्सपोर्ट सुद्धा करतो, हा, कमी प्रमाणात आहे पण एक्सपोर्ट करतो, तर ते सुद्धा यातनं एक्सक्लूड होतं असं तुम्ही सांगितलं होतं, करेक्ट? एक्सपोर्ट टर्नओव्हर टोटल इग्नोर करावं लागेल. इग्नोर करावं लागेल ना यातनं? हो हो, आणि जर ट्रेडिंगचा जर असेल तो तर प्रश्नच मिटला. मग तसाही तो ट्रेडिंग नाही, करतो. मॅन्युफॅक्चरिंग. हा, मग तो एक्सक्लूड करावा लागेल. हम्म. आणि हे सगळं तुमच्या जीएसटीच्या रिटर्नशी लिंक होणार आहे, तेव्हा तिथनं ऑटोमॅटिक अमाऊंट पिकअप होईल. ओके. ओके. सो ये तो हम कौन एलिजिबल है, क्या कैटेगराइजेशन किया है, हाउ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सेग्रीगेट कैसे किया है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के बारे में हमने बात किया, लेकिन अल्टीमेटली इसमें फायदा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हम उद्योजक को मिलता क्या है इसमें से? सर, बेनिफिट्स वर जायच्या आधी थोडंसं एक काही पॉइंट लक्षात ठेवावे लागतील. ओके. त्यातलं पहिलं म्हणजे एक पॅन असेल तर त्याला एकच उद्यमचं रजिस्ट्रेशन आहे. म्हणजे जरी त्यांच्या मल्टिपल सर्व्हिसेस असतील, मल्टिपल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॉडक्ट्स असतील किंवा मल्टी स्टेट त्यांचा एक्झिस्टन्स असेल की ज्याच्यामुळे मल्टिपल जीएसटी नाहीत, हम्म. तर त्या सगळ्याचं टोटल ऍग्रिगेट करायचं, इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हर दोन्ही याचं, आणि रजिस्ट्रेशनच्या वेळेला त्या अमाऊंट टाकायचं. हम्म. आणि त्याप्रमाणेच मग तुमची कॅटेगरी पण मायक्रो स्मॉल मीडियम ही कॅटेगरी पण त्यावेळेला हे होईल. हम्म. आणि मध्ये प्रश्न विचारला होता की तुम्ही की फक्त आयडिया आहे डोक्यात हम्म. तर मी रजिस्ट्रेशन करू शकतो का, तर त्यांच्यासाठी असं आहे की पहिल्या वर्षी म्हणजे रजिस्ट्रेशन करताना जे सेल्फ डिक्लेरेशन केलेलं असेल अमाऊंटचं इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हरचं, तर तेच पकडलं जाईल पहिल्या वर्षी. दुसऱ्या वर्षी मात्र त्यांना कंपल्सरी आयटीआर पण भरावा लागेल, आणि जर जीएसटी ऍप्लिकेबल असेल तर, नाहीतर टर्नओव्हरचा फक्त, नाहीतर ते सुद्धा आयटीआर म्हणूनच ते लिंक करून देते. ओके. पण हे फक्त पहिल्या वर्षासाठी आहे, हम्म. आता जे सांगितलं. और मेरे ख्याल से वो उनको ही एप्लीकेबल है जो जिनके पास सिर्फ अभी आइडिया है, हम्म, अभी बिजनेस ऍक्टिव्हिटी सुरू नाही किया. राईट राईट. आणि शेवटची आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही मगाशी जे सांगितलं की पहिल्यांदा आधार टाकावा लागतो आणि मग एक ओटीपी येतो. हम्म. तर मोबाईल नंबर जर तुमचा लिंक नसेल आधारशी, आपल्याला वाटतं आहे तो, पण जर लिंक नसेल तर पहिली स्टेप पण घेता येणार नाही. त्यामुळे काही करून आज पहिल्यांदा मोबाईल नंबर लिंक करून घ्यायचा. हाँ. उद्यम रजिस्ट्रेशन करो या बाद में करो, हाँ. डजंट मैटर. से बीच में जो कैंपेन चलाया था गवर्नमेंट ने, तो हाँ. काफी लोगों ने, आई मीन मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर एक्टिव इन दर फील्ड, वो उन्होंने किया ही होगा, ऐसा मान सकते हैं. ओके. सो ये हो गया. सो हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? येस, तुम्ही बेनिफिट बद्दल प्रश्न विचारला तर मी हे इथे जस्ट कॅटेगरायझेशन केलेलं आहे. वेगवेगळ्या नेचर मध्ये काय काय बेनिफिट्स आहेत ते. मॉनिटरी बेनिफिट्स मध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ते 45 डेजचा क्रायटेरिया, 45 दिवसामध्ये आपल्याला पेमेंट मिळणार, अदरवाईज इंटरेस्ट सकट मिळणार. तसंच इलेक्ट्रिसिटी बिलवरती पण कन्सेशन मिळू शकतं, किंवा पेटंट रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर त्याच्यावरती पण सबसिडी मिळू शकते, किंवा आयएसओ सर्टिफिकेशन कोणाला करायचं असतं तर त्याच्या काही प्रमाणात एक्सपेन्स रिएम्बर्समेंट मिळतं गव्हर्नमेंटकडनं. नंतर बँकिंग सपोर्ट म्हणजे त्यांच्या वेगवेगळ्या ज्या लोनच्या स्कीम्स आहेत, ते कोलॅटरल फ्री लोन आहे किंवा इंटरेस्ट सबवेन्शन आहे, किंवा ते 59 मिनिट लोन बद्दल ऐकून असेल सगळ्यांना, तर अशा काही लोन्स आहेत. नंतर इज ऑफ डुईंग बिझनेस, याच्यामध्ये एक महत्वाचं आहे की जे टेंडरिंग केलं जातं, गव्हर्नमेंट टेंडरिंग, त्यासाठी डिपॉझिट द्यावं लागतं, ज्याला अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट म्हणतात. ते डिपॉझिट देण्यापासून एक्झम्पशन दिलेलं आहे, म्हणजे तेवढं तुम्हाला काय म्हणायचं, वर्किंग कॅपिटल तेवढी तुमची ब्लॉक होत नाही. आणि बाकी पण
बऱ्याच हे आहेत प्रोक्युरमेंट रिलेटेड आहेत, की एक प्रोक्युरमेंटचा त्यांनी पोर्टल दिलेला आहे. नंतर ज्या ज्या काही कन्सेंट लागतात ते एका सिंगल पॉइंट अप्रुव्हल मिळतं. त्याचप्रमाणे गव्हर्नमेंटने सुद्धा काही कोटाच ठेवलेला आहे की एमएसएमई कडनं किती प्रोक्युअर करावं, याचा एक कोटाच ठेवलेला आहे. 25% आहे. अनिता मैडम बोल रही आवाज नहीं आ रहा है, बाकी सब लोगों को आ रहा है? हो आवाज येतोय. आ रहा है सर? हाँ आ रहा ओके. है. अनिता मैडम शायद आपकी ओर से कनेक्शन चेक करना पड़ेगा. चेक करते नाही तर मी लॅपटॉप वरनं जॉईन करते. ठीक आहे. ओके, हो. थँक्यू. तर एक माझा प्रश्न होता याच्यामध्ये, विचारू आता की? हो विचार. ओके. आमची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे आणि 4 वर्ष जुनी आहे. ओके. आता हे जे तुम्ही इथं दाखवलेत मला बेनिफिट्स वगैरे, तर आमचं उद्योग आधार आहे, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आहे, डीआयपीपी रजिस्ट्रेशन आहे, आमच्याकडे पेटंट सुद्धा आहे. पण आता एक म्हणजे मे बी सिली क्वेश्चन असू शकतो, पण प्रश्न असा विचारायचा की मला आता हे सगळे बेनिफिट्स तुम्ही इथं जे दाखवलेत हे जर मला घ्यायचे असले तर जायचं कुठं मला तेच माहित नाही. एमएसएमई म्हणजे एक्झाम्पल की बँकिंग सपोर्ट, आता असं म्हटलं आपण की आपल्याला काही स्कीम मिळतात, मी जर बँकवाल्याला विचारलं ते मला फक्त विचारतात की तुमचं आयटी हे दाखवा, आयटीआर आणि जीएसटी, आणि मग आपण बघू, बस एवढंच 2 गोष्टी सांगतात. हा बरोबर. आता ऍक्च्युली ना हा प्रश्न तुम्ही चांगला विचारलाय आणि तो सरांनी पण कदाचित इन्क्लूड केलेला असेल त्यांच्या याच्यात. तर प्रश्न आलेला आहे, तर मी त्याचं उत्तर पण देतो. स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? हो, दिसते. हा, ही एमएसएमई ची साईट आहे. MSME.gov.in. त्याच्यावरती या स्कीम्सचा जो टॅब आहे, स्कीम्सला क्लिक करायचं की या सगळ्या स्कीम्स इकडे एनलिस्ट केलेल्या आहेत. 30 पेक्षा स्कीम दिसतील. आपण सोपं तुमचं लोनचं हे विचारू बघू याच्यात. क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फंड, की लगेच इकडे त्याच्या डिटेल्स दिसतात शॉर्ट मध्ये. हाउ टू अप्लाई करके लिंक भी दिया मेरे ख्याल से. हाँ, मैं एलिजिबल कोण कोण आहे, त्या लोनच्या स्कीम एक्झॅक्टली काय, किती लोन मिळतं, कोणाला मिळतं, आणि हाऊ टू अप्लाय साठी ही एक लिंक दिलेली आहे. त्यावर क्लिक केलं की अजून डिटेल इन्फॉर्मेशन मिळते. ओके. म्हणजे या साईट थ्रू तुम्हाला सगळं काही मिळू शकेल. आणि ओके. अजून ऍडिशनल माहिती हवी असेल लोन बद्दल तर मग जिथे बँकेमध्ये जर कोणी ओळखीचा असेल तर त्यांच्याकडनं पण मिळू शकतो. ओके. हे इथे डाउनलोड स्कीम गाईडलाईन्स या पण आहेत, याच्यामध्ये पण डिटेल दिलेले आहे सगळं. आणि हे असं प्रत्येक स्कीमला आहे, फक्त मी लोनचं दाखवतोय असं नाही. या जेवढ्या स्कीम्स इथे एनलिस्ट केलेल्या आहेत ना, प्रत्येक स्कीमला आहे. आता हे डेव्हलपमेंट जर म्हटलं तर आता ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम आहे, ही फक्त खादी साठी आहे. खादी सेक्टर इन्क्लुडिंग हे त्यांच्यासाठीची आहे ती. कॅन अप्लाय, हाऊ टू अप्लाय, तर सगळं या साईट वरती तुम्हाला मिळणार. तर या साईटवरून आपल्याला एलिजिबिलिटी वगैरे सर्व कळेल, पण ऍप्लिकेशन साठी आपण इथनं करू शकतो की बँकेतच जावं लागेल? लोन साठी असेल तर बँकेकडे, इतर काय तर त्या इंडस्ट्रीची साईट असेल त्यांच्याकडे करावं लागेल. हेच मी जे काय सांगितलं ना आता, हा, ते प्रत्येकाला लिंक दिलेली आहे. त्या लिंक वरती गेल्यानंतर पर्टिक्युलर त्या स्कीमचं ऍप्लिकेशन कसं करायचं, कोणी करायचं, कुठे करायचं ते पण सगळं दिलेलं आहे. किती अमाऊंट हे सगळं दिलेलं आहे याच्यात. ओके. ठीक आहे, आलं लक्षात. थँक्यू. और मेरे ख्याल से अभी तो ये वेबसाइट के ऊपर स्कीम्स के डिटेल दिए हुए हैं, कुछ जैसे कि लिंक्स देखे हमने कि हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखा है. बट उसका ओवरऑल अगर ब्रॉड ओवरव्यू हमको चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज एप्लीकेबल टू अस और हमको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए, क्योंकि काफी बार आगे जाके वो भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे. मेरे ख्याल से जब 9 जुलाई का इवेंट होगा मिनल मैडम के साथ, एंड
should participate into that Uh-huh. because she has got a very broader view. She is directly connected with the minister and the ministry both. So मेरे ख्याल से उसमें और क्लैरिफिकेशन हमको मिलेगा ऐसा लग रहा है. हो. है ना? कारण कन्सल्टंट म्हणून सुद्धा आम्हाला काही गोष्टी डायरेक्टली रीच करता येत नाही. करेक्ट. ते आता गव्हर्नमेंट रिलेटेडच जर कोणीतरी जर अशा करेक्ट. Forum मतलब साठी प्रोसीजरल पार्ट जो है वो हाँ. यू आर गुड एट दैट बट उसका हम्म. जो इंटेंट है व्हाई वन शुड टेक इट वो मेरे ख्याल से वहां से अगर सुना है राईट तो अच्छा रहेगा. बरोबर. Right. So, I think, I like this slide very much. उसमें आपने monetary banking support, ease of doing के point of view से क्या क्या benefit है, and other reforms क्या है. लेकिन जब MSME के बारे में MSME registration है करके अगर सुना तो सबसे popular feature उसका एक ये था कि आपको delayed payment के against में protection मिलता है. ऐसा कुछ और भी है क्या? And how does that actually work? Delayed payment मतलब मानो कि 45 days का मेरे ख्याल से लिमिट रखा है गवर्नमेंट ने, राइट? मानो कि किसी ने वो फिर भी डिफॉल्ट किया, मैंने किसी को सर्विस दिया या फिर मैंने किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया, गुड्स एंड सर्विस एवरीथिंग इज डन, इनवॉइस सब कुछ क्लियर है, 45 डेज हो गया, उसने डिफॉल्ट किया, वेयर डू आई गो? माझ्या मते 90% लोक 90% MSME युनिट्स या एका पर्टिक्युलर स्कीम साठीच फक्त रजिस्टर करून घेतात. ओके. 45 दिवसात पेमेंट मिळतं आम्हाला. हा. कारण काही ज्या मल्टीनॅशनल कंपनीज आहेत त्यांचं मिनिमम क्रेडिट टर्मच 90 डेज आहे. हा. त्यामुळे ते याचा बेनिफिट मिळावा म्हणून पहिल्यांदा रजिस्टर करून घेतात. ओके. तर ती 45 डेजची स्कीम आहे आणि ते 45 डेज कसे कॅल्क्युलेट केलेले त्याच्या संदर्भात थोडं सांगायचं झालं तर बेसिकली आधी अग्रीमेंट बघितली जाते बिटवीन द बायर अँड द सेलर. बायर म्हणजे PSU असेल किंवा अदर दॅन MSME असेल किंवा MSME असलं तरी पण चालेल आणि सेलर मस्ट बी MSMEच्या अंडर जर रजिस्ट्रेशन घेतलेलं पाहिजे. अग्रीमेंट पण नाहीये पण गुड्स जसे काही डिलिव्हर केलेले आहेत तसे ऍक्सेप्ट केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये काही क्वेरी काढली नाही किंवा रिवर्क करायला परत पाठवलं असं पण काही नाही. तर नॉर्मली 15 दिवसांसाठी हे पकडतात आणि क्रेडिट पिरियड तिथे 15 दिवस असतो. अग्रीमेंट केलेली नाहीये पण काहीतरी गुड्स मध्ये प्रॉब्लेम होता रिजेक्शन किंवा त्याच्यामुळे ते रिजेक्ट केले किंवा काहीतरी डिस्प्यूट झालेला असेल तर तो डिस्प्यूट रिझॉल्व्ह होईपर्यंत साधारण 15 दिवसांचा पण कालावधी तिकडे रिझनेबल पिरियड म्हणून ऍड करतात. त्यामुळे पहिले 15 दिवस डिलिव्हरी नंतरचे आणि ऍक्सेप्टन्स नंतरचे 15 दिवस असे टोटल 30 दिवसांचा क्रेडिट पिरियड होतो तिथे. तिसरा सिनारिओ आहे की अग्रीमेंट आहे आणि गुड्स ऍक्सेप्ट झालेले तिथे 45 डेज हे परफेक्ट आहे. स्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी. राइट. जिस दिन आपने डिलीवर किया उसी दिन से 45 डेज. एक्झॅक्ट. आणि अग्रीमेंट आहे आणि जर रिजेक्शन झालं असेल तर 15 डेज जे आधी सांगितलं तसं प्लस 45 डेज असं करून मॅक्सिमम 60 डेज पर्यंत हे जाऊ शकतं. पण जर 45 डेज पेक्षा उशीर झाला तर इंटरेस्ट विल बी ऍप्लिकेबल ऍट 3 times द बँक रेट. म्हणजे RBIचा जो मिनिमम रेट असतो तो साधारण 5 ते 6% असतो. त्याच्यात तिप्पट इंटरेस्ट रेट होतो आणि तेवढं त्यांना इंटरेस्ट पे करावंच लागतं. लेकिन ये गवर्नमेंट पता कैसे चलेगा? एक तर त्यासाठी जेवढे काही MSME ला ड्यूज आहेत आणि त्याच्यावरचं इंटरेस्ट अक्युमुलेट किती झालेलं आहे ते कंपनीला त्यांच्या बॅलन्स शीट मध्ये डिस्क्लोज करावं लागतं. म्हणजे जो ट्रेड पेएबल्सचं जे शेड्यूल असतं त्याच्यामध्ये एक स्पेसिफिक लाईन असते ड्यूज टू मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राइजेस. एक तर तिथे अमाऊंट येते आणि शिवाय नोट्स टू अकाउंट्स मध्ये सुद्धा डिटेल त्याचं हे येतं की किती दिवसाचा डिले झालाय, इंटरेस्ट लायबिलिटी त्याच्यावरती किती होते, मग करंट इयरची किती होते, मागच्या वर्षाची किती होते, असं करून प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल ड्यूज किती आहे एक तर त्यांना बॅलन्स शीट वरती दाखवावं लागतं. पण जसं तुम्ही म्हणलात की गव्हर्नमेंटला कसं समजेल, कारण बॅलन्स शीट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचं बॅलन्स शीट असेल तर ती कुठे अॅन्युअल फायलिंग मधनं तेवढी फक्त अमाऊंट कळत आणि ती सुद्धा MCA पुरतीच. MSME ला कसे कळेल? तर हे जो MSME रजिस्ट्रंट आहे त्याच्या हातात एक टूल आहे
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच आहे ओके. समाधान नावाचा, हम्म. जे तुम्हाला या साईट वरती सुद्धा दिलेलं आहे. तर पेमेंटच्या रिलेटेड मला एक क्वेश्चन होता, विचारू का? हा, एक मिनिट, ही इज जस्ट शोइंग MSMEच्या साईट वरती MSME समाधान नावाचा एक लिंक आहे. ती बहुतेक ओपन होईल की नाही माहित नाही, पण या याच्यावरती तुम्ही सगळे तुमचे डिस्प्यूट पोस्ट करू शकता, ओके. की ज्याचं आधी कन्सिलेशन होतं, जेवढे काही ड्यूज आहेत ते प्लस इंटरेस्ट. ते बायर बरोबरही डिस्कस करतात की तुम्ही आता ते पेमेंट करा, आणि तरी सुद्धा काही डिस्प्यूट रिझॉल्व्ह होत नसेल तर मग आर्बिट्रेशन करा. आर्बिट्रेशन केले जातात. आणि त्याचं कट ऑफ डेट 90 डेज दिले. आणि माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स नाहीये, पण मी असं ऐकून आहे की हे 90 डेज कधी क्रॉस होत नाही. ओके. 90 डेज मध्ये उत्तर मिळतं म्हणजे मिळतच, ओके, समाधान होता ही. समाधान होतं. ओके. सो आप जब ये वेबसाइट दिखा रहे थे उसमें समाधान और उसके बाद संपर्क और संबंध भी थे. हा, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅटफॉर्म आहे, सगळं MSME साठीच त्यांनी अवेलेबल करून दिलेले आहे. हाँ. एक प्रश्न विचारू का हर्षवर्धन? हो, विचारा. अरे जर मी आता ट्राय केला, तू बोलस्तोवरच की मला असं वाटत होतं की माझं रजिस्टर्ड नाहीये, हा, म्हणून मी ट्राय केला आणि तो म्हणतो की दिस आधार कार्ड इज ऑलरेडी असोसिएटेड विथ युअर उद्योग आधार कार्ड. ओके. तर मी तर काही आठवतच नाही केलेलं मला, मग हे मला काय कुठे काय करू शकेल? एनी आयडिया की कुठे समजा केलंय तर कुठे फाइंड आउट करायचं काय? शायद किया होगा आपने सौमित्र सर. नहीं, दैट इज फाइन, बट ऐसा पासवर्ड का लॉस्ट लिंक रहता है या कुछ रहता है ना अपना? हा, अजून त्यांनी जसं आपण GSTच्या साईट वरती सर्च GST करेक्ट, सर्च लागतं तो आपल्याला आपलं ते number. करतो, तर तसं त्यांनी अजून पोर्टल अवेलेबल करून दिलं नाहीये, पण त्याच्यावरती काम चालू आहे आणि पॅन बेस्ड सर्च हे अवेलेबल करून देणार आहे. अच्छा, देणार आहे. हा, त्याचं चांगला प्रश्न विचारला, त्याच्याने एक हे सांगू शकतो मी की आधी कंपनीज काय करायच्या, ज्यांनी बॅलन्स शीट मध्ये डिस्क्लोज करावं लागतं हे सांगितलं ना, तर त्यासाठी कंपनीज काय करायच्या, एकाची पण अमाऊंट डिस्क्लोज करायची नाही आणि असं सांगायचं की कोणी आम्हाला कन्फर्म केलेलंच नाहीये की दोज वेंडर्स आर रजिस्टर्ड अंडर MSME. आम्ही त्यांना ईमेल पाठवली, लेटर पाठवलं, असं विचारायला की MSMEचं रजिस्ट्रेशन आहे का, प्रत्युत्तरच नाही आला. त्यांचं काही उत्तरच नाही आलं, असं तो कायम स्टँड घ्यायचा. तर आता आणि मग त्याच्यामुळे इंटरेस्ट लायबिलिटी पण नाहीये आणि मग ते डिस्प्यूट सारखे वाढत आहेत. ओके. त्यामुळे त्याच्यासाठी ते कर्व सरळ करण्यासाठी म्हणून हे असं एक सर्च इंजिन तयार होईल. क्वेश्चन के पहले आप कुछ बता रहे थे, ये अलग अलग जो पोर्टल्स है, संपर्क, समन्वय, संबंध. हा, ब्रीफली इफ यू कैन. हो, ट्रेस बद्दल थोड्या वेळाने सांगतो. समाधानचं आत्ता सांगितलं. संबंध नावाचं पोर्टल म्हणजे प्रोक्युरमेंटच्या बद्दल जे मी सांगितलं होतं की कोटा ठेवलेला आहे आणि ज्या पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज आहेत त्यांच्यासाठी एक GEM नावाचं एक पोर्टल आहे. ज्या PSU आहेत ते त्याच्यावरती कंपल्सरी रजिस्टर होणार आणि जे काही MSME कडनं प्रोक्युअर करायचंय ती तिकडे रिक्वायरमेंट टाकणार आणि जे MSME तिकडे रजिस्टर असतील दे कॅन रिच आउट टू दॅट एंटिटी. ओके. तर त्यासाठीचं एक पोर्टल आहे. नंतर संपर्क म्हणजे मॅनपॉवर रिक्रुटमेंट रिलेटेड एक आहे. नंतर समन्वय हे नॉलेज शेअरिंग. नॉलेज शेअरिंग म्हणजे त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट पण येईल, मोठ्या कंपनी पण येतील आणि MSME पण येतील. म्हणजे MSMEच्या डेव्हलपमेंटसाठी कोणी जर काही तिकडे प्रश्न विचारला की त्याचं उत्तर करायचे तिकडनं मिळू शकते. नंतर हे एक महत्वाचं आहे, आंतरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंटसाठी कधी कधी आपल्याला समजत नाही की काय करायचं आणि या स्कीम्सचा तसा डायरेक्टली काय फायदा होत नाही. तर हे एक गायडन्स कम याच्यासाठी जे एक सेशन्स आहेत, आपण कदाचित तिकडे चेक करूया. हे इव्हेंट्स असतात, ऑनलाईन इव्हेंट्स.
वेगवेगळ्या टॉपिक्स वरती. आणि हे इथे लिहिल्याप्रमाणे हे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्याचं भारत आणि स्पेन 2 ठिकाणीच फक्त अस्तित्व आहे. आणि त्यांच्या इव्हेंट्स वेगवेगळ्या टॉपिक जे म्हटलं त्याच्यामध्ये एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट आहे, डेटा ड्रिव्हन एंटरप्राइजेस, ब्रँडिंग रिलेटेड आहे, मार्केटिंग रिलेटेड असेल, डिझाईन थिंकिंग, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ते इव्हेंट्स होतात. आणि त्याची फी मॅक्सिमम 1,000 असते, 100 ते 1,000च्या रेंजमध्ये आहे. ओके. आता बघा हे आजच आहे बहुतेक 6 जुलै आणि ही बहुतेक 25 जुलैला. हे सेल्स ट्रेनिंग आहे 25 जुलैला आणि त्याचं एंट्री फी बघा फक्त 500 रुपये. अशा प्रकारचे इव्हेंट्स इकडे एनलिस्ट होत असतात. त्यामुळे मधनं या साईटला व्हिजिट करायचं. जे इंटरेस्टेड असतील त्यांना ह्याच्या थ्रू बरीच मदत होऊ शकेल. पण हे फक्त रजिस्टर्ड लोकांना का कुणीही जाऊन बघू शकतं? कोणी जाऊन बघू शकतं. हे ऑनलाईन नाही, ओपन असतात. आता याच्यावरती गेट तिकीट केलं की तुम्हाला काय काय डिटेल भरावे लागतील. मी कोणाचं केलं नाहीये कधी, पण इथे सगळ्या डिटेल मिळतात आणि कसं कोण अटेंड करू शकतो, कोणी करावं, हे सगळं याच्यामध्ये तुम्हाला डिटेल मिळतील याच्यात. ओके. ओके, सो ये तो सब पोर्टल हो गए हर्षवर्धन. सर एकच मिनिट, मगाशी कोणतरी प्रश्न विचारत होतं. हाँ, आई थिंक इट वाज नीलेश. नीलेश, आपका कुछ पेमेंट डिले पेमेंट? मेरा हाँ, डिले पेमेंट के लिए एक सवाल था. हाँ, पूछिए. तर माझा प्रश्न असा होता की मला जी माहिती आहे की एमएसएमई मध्ये जर डिले पेमेंटचं आपल्याला प्रोटेक्शन असेल तर ते दोघं कंपनीज एमएसएमई कडे रजिस्टर्ड असल्या पाहिजे किंवा दोन्ही कंपनीज असल्या पाहिजे. माझ्या केसमध्ये एक्झाम्पल, जर आपण इंडिव्हिज्युअल माणसाला जर काही सेल करत असू की त्याची कुठली कंपनी नाहीये, सपोज आपण एखादं मशिनरी सेल करतो त्यांना, तर त्या केसमध्ये आपल्याला रिकव्हरीचे काही किंवा ह्या स्कीम मध्ये प्राविधान आहे का? मी सुद्धा इंडिव्हिज्युअल पर्सन बद्दलच वाचून आणि ऐकून आहे. इंडिव्हिज्युअलची केस कधी मी बघितलेली नाहीये, पण मी जरा सांगतो तुम्हाला, समजा काही असेल तसं तर. चालेल. हा, कारण इंडिव्हिज्युअल आहे कसे, त्यांची पण कॅपॅसिटी तशी पाहिली तर कमीच असते. बरोबर. त्या अगेन्स्ट काही ऍक्शन घेऊन सुद्धा पैसे मिळतील की नाही हे नक्की माहिती नसतं, कारण गव्हर्नमेंटचाही तेवढा तसा वेळ जायची शक्यता असते. म्हणून इंडिव्हिज्युअल साठी ते नसेल. ठीक आहे, चालतंय, काय हरकत नाही. हम लोग बिफोर गोइंग टू अदर स्कीम्स और आत्मनिर्भर के ऊपर आए, उसके पहले आपका जो बेनिफिट वाला स्लाइड था ना, हाँ, वी टॉक्ड अबाउट दिस डिलेड पेमेंट, आपने जस्ट बात किया उसके ऊपर. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग आल्सो. मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर छानबीन किया तो आई रियली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. तो एक्चुअली क्या है वो, और वो बेनिफिट कैसे हम अवेल कर सकते हैं? हाउ डज इट रियली हेल्प टू एमएसएमई? एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच आहे की ज्याच्यावरती रजिस्टर करायचं. त्याच्यावरती बायर, सेलर आणि बँक हे तिन्ही रजिस्टर असतील. ओके. त्याच्या अंडर आता लेट्स से क्रेडिट पिरियड मी आता सांगितलं आहे 45 डेज किंवा 60 डेज पण होऊ शकतो. आणि कधी कधी आपल्याला ऑर्डर हवी असते, आपण 45 डेजचा क्रायटेरिया कंपनीवरती लादू शकत नाही, कारण ऑर्डर जायची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्या काय म्हणतात 90 डेज आमचा क्रायटेरिया आहे, आम्ही काय त्याच्या आधी देऊ शकत नाही, नाहीतर तुम्हाला ऑर्डर देणार. तर त्यासाठी एक वर्किंग कॅपिटल कशी खेळती राहील याच्यासाठी एक स्कीम आहे. ती ऑनलाईन पोर्टलच आहे, ट्रेड्स नावाचं, ट्रेड रिसिवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टीम. त्याच्यामध्ये मग सांगलं असं बायर, सेलर आणि बँक तिन्ही रजिस्टर असतील. आणि माझ्या मते हे ज्या कंपन्यांचा टर्नओव्हर 500 कोटीपेक्षा जास्ती आहे म्हणजे बायर, त्यांच्यासाठी हे कंपल्सरीच आहे, त्याच्यावर रजिस्टर असणं. सेलर म्हणजे जो एमएसएमई आहे तो या पोर्टलवरती पीओ इनवॉइस अपलोड करेल आणि ते एकदा बायरने ऍक्सेप्ट केलं की ऑटोमॅटिक बँकेकडनं तुम्हाला डिस्काउंटेड रेटनी ती जी काय अमाऊंट आहे ती मिळेल.
सध्या तरी बायर म्हणून सिर्फ PSUs ओनली PSUs आर देयर, राइट? PSU के लिए मैंडेटरी है, बाकी अगर कोई उधर रजिस्टर करता है तो उधर भी बेनिफिट मिल सकता है. ओके. एक ट्राय पार्टी अग्रीमेंट होतं याच्यात बायर सेलर आणि बँकवर, आणि ते एक्नॉलेज केलं जातं पोर्टलवर. आणि आता बिल डिस्काउंटिंग म्हणल्यानंतर समजा 1 लाखाचं झालेलं असेल इनवॉइस अमाऊंट, तर 1 लाखचे 1 लाख नाही मिळत. बिल डिस्काउंटिंग म्हणजे काहीतरी कमी अमाऊंट मिळते. लेकिन आपका वर्किंग कैपिटल में वो हेल्प हो जाता है. राइट. So you at least get some amount upfront, Right. rather than waiting. Okay. आणि तो रेट साधारण 10% आतमध्येच असतो. अदरवाईज जर आपण बँकेकडे डायरेक्ट अप्रोच झालो बिल डिस्काउंटिंग साठी, तर तो रेट 12 ते 18 जाऊ शकतो. या ट्रेड्सच्या फॅसिलिटीमुळे साधारण 8 ते 9% तो रेट होतो. Okay. So, like I said, I still want to know about other schemes or what is covered under Atmanirbhar. हम लोग of course मैडम का तो सुनने वाले ही, लेकिन whatever you can share in, I think we have about 5-10 minutes more. काही लोन स्कीम्स आहेत ज्या MSME साठी फायदेशीर ठरू शकतात. त्यातलं कोलॅटरल फ्री लोन जे 1 कोटीपर्यंत मिळू शकतं, पण अगेन त्याचं सगळं बँकेची जी नॉर्मल प्रोसेस आहे ती सगळी फॉलो करावी लागते. Okay. आणि एक्झिस्टिंग ह्याला पण आणि नवीन ह्याला पण, नवीन एंटरप्राइज किंवा नवीन MSME सुद्धा दोन्हीसाठी अवेलेबल आहे. दुसरी स्कीम आहे 2% इंटरेस्ट कमी होतं एक्झिस्टिंग लोन मधनं, किंवा CC फॅसिलिटी जर कोणी घेतलेली असेल त्यांच्यासाठी. नंतर 59 मिनिट्स लोन पोर्टल बद्दल ऐकून असाल, तर जर तुमच्या व्यवस्थित वेळेत फाईल केलेले असतील आणि बँक स्टेटमेंट अपलोड करावं लागतं, हे 3 सगळं अपलोड झाल्यानंतर इन प्रिन्सिपल तुम्हाला वेबसाईटवरनच अप्रुव्हल मिळतं. आणि त्याच्यात ऍक्च्युली तुम्हाला कोणत्या बँकेकडनं लोन हवंय याचं बँक चूज करायचाही ऑप्शन दिलाय. पुढची फॅसिलिटी पण स्मूथ होऊन जाईल. तर या MSMEच्या काही लोन स्कीम आहे, सगळ्याच सांगायला खूप वेळ जाईल. आणि आत्मनिर्भर बद्दल विचारला तर त्याच्याबद्दल जे कोलॅटरल फ्री लोन आहे त्यालाच त्यांनी MSMEच्या अंडर ही जी स्कीम आहे तीच त्यांनी एक्सटेंड केलेली आहे आत्मनिर्भर मध्ये. आणि 29 फेब्रुवारीला जेवढं आउटस्टँडिंग होतं त्याच्या 20% लोन मिळून जाईल ऑटोमॅटिक. फक्त अप्लाय करावं लागेल. मग त्याचं मोरॅटोरियम पिरियड, गॅरंटर वगैरे हे सगळं आता खाऊन चोथा झालेला आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे त्याच्याबद्दल फार नको बोलायला. आणि मी बोलण्यापेक्षा परवा तुम्ही मगाशी जी अनाउन्समेंट केली त्यांच्याकडनं जास्ती चांगली माहिती मिळू शकेल, किंवा जर क्वेरी असतील तर त्यांच्याकडनं ते जास्ती चांगल्या प्रकारे त्या क्वेरीचं निरसन होईल. नहीं सही में वो तो हम अटेंड करेंगे क्योंकि वो प्रोग्राम से हमको काफी सारा और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने की गुंजाइश है. सो एक मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, फंडिंग के ऑप्शंस है थ्रू दीज लोन्स एंड ऑल दैट. टैक्स में कुछ रिलीफ है? टैक्स में अगर आपको इनकम ज्यादा दिखाने तो कोई रिलीफ नहीं है. स्टार्टअप के लिए एक्चुअली उन्होंने करंट ईयर के बजट में फरवरी में जो बजट अनाउंस हुआ उसमें स्टार्टअप के लिए डेफिनेशन चेंज कर दी. ओके. जो प्रिलिमिनरी ईयर्स थे स्टार्टअप के वो उन्होंने बढ़ाए. ओके. फिर टर्नओवर का क्राइटेरिया चेंज कर दिया और टैक्स हॉलिडे पीरियड भी चेंज कर दिया. पहले 3 आउट ऑफ 7 ईयर्स था, तो अभी 3 आउट ऑफ 10 ईयर्स है, लेकिन वो कंझिक्युटिव्ह होने चाहिए. नंतर ESOP हे खूप महत्वाचं असतं स्टार्टअप साठी. ESOP म्हणजे काय, एम्प्लॉईजला रिटेन करण्यासाठी शेअर्स कंपनी देते, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन. हा, त्याच्यातनं फंडिंग पण खूप मिळतं. पण त्याच्यावरती TDS मात्र होतो, बिकॉज दॅट फॉल्स अंडर सॅलरी परक्विजिट्स. त्यामुळे TDS करावा लागतो त्याच्यावर. आणि TDS डिडक्ट करायचा की लगेच पुढच्या महिन्यात पेमेंट करावं लागतं.
तर त्या पेमेंटसाठी त्यांनी 4 वर्षाचं डिफरमेंट दिलं. त्याच्या काही 1-2 क्रायटेरिया आहेत की हे मॅच विचवर इज अर्लियर टाईप ह्याच्यात, की स्कीम कधी एक्सरसाइज केली जाते, कधी तुम्ही वेस्ट होते वगैरे वगैरे अशा काय, पण ती साधारण 4 वर्षांनी डिफर होऊ शकतं. नंतर या मागच्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 2019च्या बजेटमध्ये जसं आता ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम इंडिव्हिज्युअलसाठी इंट्रोड्यूस केली ना, तशीच सेम मागच्या वर्षीच्या बजेटमध्ये इंट्रोड्यूस केलेली फॉर कंपनीज, फॉर ITR, फॉर इन्कम टॅक्स. इन्कम टॅक्स. ओके. 25% हे होईल, टॅक्स लायबिलिटी होईल. आणि सेम तुम्हाला जी काही एक्झाम्पशन तुम्ही घेताय ती सगळी फॉरगो करायला, एक्झाम्पशन डिडक्शन काय काय असतील. ओके. नंतर वर्किंग कॅपिटलच्या ह्याच्यासाठी TDS आणि TCS 25% कमी केले. आता आत्मनिर्भरचं जे एप्रिल महिन्यात अनाऊन्स केल्या स्कीम्स, त्याच्यात 25% TDS चे रेट कमी झाले. नंतर सगळ्यांसाठी इन्कम टॅक्स फायलिंगची ड्यू डेटच एक्सटेंड करून टाकली. ओके. त्यामुळे जर काही टॅक्स लायबिलिटी असेल ती भरायला अजून बराच वेळ आहे. आणि इंटरेस्ट रेट पण लेट पेमेंटचे इंटरेस्ट रेट पण निम्म्याने केले, जे आधी 18% होतं ते आता 9% केले. आणि GST ला सुद्धा सारख्या अनाउन्समेंट चालूच आहेत मार्च महिन्यापासून. 3B ड्यू डेट एक्सटेंड होतात, लायबिलिटी पेमेंटच्या डेट्स एक्सटेंड होतात. एक्सटेंड झाल्याने डिलेड पेमेंट केलं तरी पण इंटरेस्ट रेट कमी होतो. म्हणजे पेमेंटचा इंटरेस्ट रेट पण कमी केलेला आहे, शिवाय लेट फायलिंग च्या फीस पण काही ठिकाणी वेव ऑफ केल्या, काही ठिकाणी कमी केलेल्या आहेत. असे बरेच बेनिफिट सुद्धा टॅक्सेशनच्या अंडर दिलेले आहेत. ओके. ठीक है. ये स्लाइड्स ऑफ कोर्स हम लोग ये सेशन का रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसी को अगर स्लाइड्स चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं. हाँ चलेगा. ओके. So I will take a copy. Friends, we have almost reached to end of this program. 1 घंटा जैसा हमने schedule किया था आगे. किसी को और क्वेश्चन है तो the floor is yours. It is open for you. Feel free to ask questions. Sir, she is still with us. Yes, absolutely. You can all ask yourself. Yes, please go ahead. खूप बेसिक असेल. उद्योग आणि MSME रजिस्ट्रेशन केलेलं असेल तर आणखीन वेगळं आहे. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है संध्या जी. हेलो. हाँ. एक मिनट. हेलो. हाँ जी. हाँ जी. हाँ. सुनाई दे रहा है? हाँ, बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है. क्वेश्चन, उद्योग आधार और MSME रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है, तो ये हाँ, अलग क्या है? हे ऍडिशनल आहे, ऍडिशनल म्हणता येणार नाही. आधी जी उद्योग आधार म्हणायचं त्याला आता उद्यम नाव त्यांनी बदललंय आणि नोटिफिकेशन मध्ये काही क्रायटेरिया बदललेले आहेत. वेगळं असं काही नाहीये. ओके, मग उद्योग आधार केलेलं नसेल तर हे केलं तर इट इज ॲज गुड ॲज सेम. सेमच आहे, आता रिप्लेसच झालेलं आहे. म्हणजे रिप्लेस. ओके, ऑलराइट. लेकिन अगर आपने मेरी समझ से, इफ आई एम मिस्टेकन जस्ट करेक्ट मी, ऐसा है कि अगर आपने पहले उद्योग आधार लिया है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पे ट्रांसफर होना पड़ेगा. सो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. मैंने अभी एक 2 दिन पहले सुना कि इट टेक्स ओनली लेस देन 30 सेकंड्स, क्योंकि आपको सिर्फ आपका उद्योग आधार नंबर डालना है, यू गेट ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली. लेकिन मानो कि टाइम नहीं है, भूल गए हम लोग, तो यू कैन डू इट अंटिल 31 मार्च 2021, राइट? अगर नहीं भी किया तो मेरे ख्याल से उसके रिलेटेड जो आपको बेनिफिट्स या स्कीम के फायदे उठाने हैं वो शायद मिलना बंद हो जाएगा इफ यू माइग्रेटेड, राइट? सो इट इज लाइक you have to have the registration. Okay, thank you so much. I am confirming everything with Harshvardhan. मैं मेरे दिमाग से जवाब नहीं दे रहा हूँ, बट मुझे काफी उत्सुकता हुई थी MSME के बारे में, सो थोड़ा बहुत रिसर्च अभी शुरू किया है और काफी लोगों ने किया भी होगा. सरांनी प्रश्न जे डेव्हलप केले ना त्याच्यामध्येच अभ्यास एवढा केलेला आहे की कदाचित प्रश्नांची उत्तरं सर पण देऊ शकतात. Once I know that he's replying means he knows it. Otherwise, he won't reply. I know that for sure. Right. But still, I have to really get endorsement from him. He is an expert. He is subject matter expert. Yeah, sure. Thank you so much to both of you. Any other question? Soumitra sir,
निलेश, अनिता नाही, मॅडम. माझा प्रश्न आता अडकून बसलाय जागेवर. हा माझा प्रश्न तर अडकून बसलाय म्हटलं. फॉरगेट काय करायचं काय कळतच नाही. कारण मी पण पाहिलं, सर्च केलं, कुठेच काहीच नाही. म्हणजे नाही आता काही नाही. पोर्टलवरती पण लिंक नाही की काय करा म्हणून. आणि शुअरली माझ्यासारखे बरेच लोक असतील ऍक्च्युली. पॉसिबल आहे. हा सर मोस्टली 31 मार्च पर्यंत येऊन जाईल ती लिंक. बर. नाही, माझ्या तोपर्यंत registration जर तुम्ही केलं नसेल तर तुमच्या कन्सल्टंटनी केलं असेल, त्यांना हा. विचारून बघा. त्यांच्या इथे डायरेक्टली त्यांनी सेव्ह केलं असेल. बर, पाहतो. शक्यता आहे. Okay. Gajendra sir, any question from you? Nishant? No, sir, I'm still taking the download. I'll have to, do some homework and then I may be able to come back with some questions. Okay. Okay. All right. Looks like nobody has any question. और अगर शायद अभी नहीं है, लेकिन कल या परसों जब भी questions आते हैं तो you can still keep your questions ready and please do attend our event. We'll of course make declaration. Nishant or somebody from us will make the declaration. 9th का जो program है उसके बारे में you will also get the meeting. It is going to be on Zoom only. And expecting all of you who have participated in these and many more people from other groups also to join that event. Thank you very much. Soumitra sir, would you like to close the meeting by thanking our friend Harshvardhan? मला आधी सरांचे धन्यवाद मानायचे आहेत. सौमित्र सरांचीच एक कल्पना होती की ज्याच्यातनं ही कल्पना उदयाला आली. कारण त्यांचे पहिल्यांदा धन्यवाद. आणि विमन सरांनी चांगल्या प्रकारे कंडक्ट केलं आणि मला सुद्धा बऱ्याच गोष्टी सांभाळून घेतलं, त्यामुळे त्यांचेही धन्यवाद. Most welcome and thank you so much. सेकंड काय करत ऍक्च्युली हर्षवर्धन, माझी कल्पना नवी आहे. म्हणजे कल्पना चौर्य करणं बरोबर नाही. पहिली गोष्ट, आमच्या ग्रुपची जी वैशाली पेशवे म्हणून आहे ना, ऍडमिन थिंक टँक मध्ये आहे ती. आता नाहीये, बाहेर पडली काय कारण असतो. पण तिची ही कल्पना होती की त्या आपल्या मोवाडेकर मॅडम आहेत त्यांना बोलवावं. आणि त्यांच्या बाबतीत एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे, पर्टिक्युलरली संध्या तुला, की त्या आम्ही उद्योगिनीच्या त्या फाउंडर आहेत आणि त्यांना बरेचसे अवॉर्ड्स पण मिळालेले आहेत. आणि गडकरी साहेबांच्या त्या खूप क्लोज मध्ये, म्हणजे त्यांनी एक मागे वेबिनार केलं होतं, त्याच्यात नितीन गडकरींनी सांगितलं की त्यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही या स्कीम सगळ्या आहेत त्या विविध ठिकाणी तुम्ही न्या. आणि हे आमच्या एनयूच्या वैशाली पेशवेनी बरोबर स्पंजासारखं कॅप्चर केलं. आणि त्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला, नेटवर्क केलं आणि त्यांना राजी केलं की तुम्ही एक सेशन निवडक उद्यमीसाठी घ्या. आमचं पूर्ण केल्यानंतर निशांती बरीच त्याच्यामध्ये वकिली केली. निजाम होता ना, निजामाकडे एक विठ्ठल सुंदर नावाचा वकील होता, तो सगळे पडद्यामागच्या हालचाली करायचा. तर तसा आमचा हा निजामाचा विठ्ठल सुंदर आहे निशांत, तो मागे बरोबर हालचाली करतो आणि सेटिंग करतो. आणि हे झाल्यानंतर हे आधी प्रिकर्सर हे करायचं, ही विमन सरांची आयडिया, माझी नाहीये. विमन सरांची आयडिया आहे ती. फक्त त्या दिवशी माझा डबा खाल्लाच म्हणून माझ्या ऑफिसमध्ये झालं एवढंच. म्हणजे ती विमन सरांचीच आयडिया आहे. आणि लकीली न्यूचं प्लॅटफॉर्म आम्ही आता 7-8 महिने झालं, चांगला इंटरॅक्टिव्ह प्लॅटफॉर्म आहे. तू सकाळी, मला माहिती ना तू सकाळी कळालं नाहीस, पण सकाळी टोन मीटिंग खूप छान झाली होती आमची, सुरेख झाली मीटिंग सकाळची. तर हे सगळ्यांचंच बाकीच्यांचं. आणि तुझ्याकडे ज्ञान आहे मुळात, तू हे आता जे सांगितलंस ना, बारीक थ्रेड असेल तर नाहीये. हा, तू जे सांगितलंस ना सकाळी, आता मगाची ज्या गोष्टी छोट्या छोट्या, त्या मी अगदी मनापासून ठरवल्यात, आणखी फॉलोअप करून त्या करून घ्यायच्या. तू बरोबर म्हणलास की चार्टर्ड अकाउंटंट कडे माझ्या असू शकते. सो आपण कुठली स्कीम वर्क होते किंवा वर्क होत नाही हे म्हणण्याच्या आधी आपण ती रजिस्टर केली का नक्की बघायला पाहिजे. म्हणजे लॉटरीचं तिकीट लागत नाही म्हणण्याच्या आधी लॉटरीचं तिकीट काढायला तर पाहिजे. तर तसं तू एक त्याचा अवेअरनेस दिलास की लॉटरी लागल्यानंतर काय काय होऊ शकतं. तर हे पण कोणीतरी पुढचं दाखवण्याची गरज आहे. आणि याच्यामुळे एक निश्चित होईल की हे जे काय 12-15 लोक आम्ही आता हजर होतो त्यांना परवाच्या प्रोग्राम मधनं काय घ्यायचं हे निश्चितपणे कळतंय. आणि त्या दिवशी बोलण्यात आल्याप्रमाणे गांधी सरांनी लगेच पटकन तुम्ही रजिस्ट्रेशन करून बघितलंय, म्हणजे ही खूपच एक भारी गोष्ट आहे. म्हणजे ते चांगलं वाटलं मला एकदम. तर मी पण ते नक्की साथ देईन.
आणि एक्सपेक्टिंग की परत परत हर्षवर्धन असे छान छान कार्यक्रम घेऊन येईल. आणि धन्यवाद तुझा आणि गांधी सरांचा सुद्धा. Thank you. सर, थँक्यू. Thank you everybody for participating. और ग्रुप में अपने मैसेजेस देखते रहिए. वहाँ पे हम 1-2 दिन में फिर से अनाउंसमेंट करेंगे. The date is fixed 9th July. The day is fixed गुरुवार. Time is also fixed 4 बजे. 4 PM, yes. Yeah. Thank you. Okay, thank you.